hash character, which is not part of a string literal, and ends of the physical line. Here shown in example, here x equal to 1, the initial value of x is 1. Here if x greater than 0 means print, there are these are two comments, print a string. This is a comment line in this Python. Print a string means how to write is there any comment for this program. You have to begin with hash character. Hash character. Next joining, how to join two lines. టూ లైన్స్ని మనం జాయిన్ చేయాలనుకున్నాం అనుకున్నామా, అంటే ఈ కోడ్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం జాయిన్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి. when you want to write a long code in a single line, you can break the logical line into two or more physical line by using backslash character. Here example, here u equal to 0, v equal to 1, w equal to 2, x equal to 3, y equal to 4, z equal to 5. He gave these values. Here if u equal to 0 and v greater than 0 and means backslash character means you have to give the break logical line, give to the break means you have to divide, and w greater than 1 and x greater than 2 and y greater than 3 and z greater than 4. This is an example of line joining, means these are the how to join these lines. మన లైన్స్ ని జాయిన్ చేయాలి అంటే మీన్స్ అండ్ ఆపరేటర్ హియర్ గివింగ్ ద అండ్ ఆపరేటర్. సి లాంగ్వేజ్ లో మనం యాంపర్సెంట్ సింబల్ ఇచ్చేవాళ్ళమేమో, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏఎండి అండ్ అని ఇస్తాము, 3-4 లైన్స్ మనం జాయిన్ చేయాలి అంటే మనం ఇక్కడ స్లాష్ క్యారెక్టర్ అనేది ఇస్తాము, స్లాష్ క్యారెక్టర్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా. హియర్ ఇన్ ఏ ఫిజికల్ లైన్ ఇట్ ఎండ్స్ విత్ ఏ backslash character. It is not a part of a string or literal. Here it can join another physical line. Means here Python has no multiple lines or block comments facility. Python language ఏంటంటే multiple lines ఏమి ఉండవు. నెక్స్ట్ both comments facility, రెండు comments facility మనకి have comments facility. చూడండి ఇన్ని లైన్స్ మనం ఫిజికల్ లైన్ గా మనం సింగిల్ లైన్ గా చేయాలి అంటే ఎక్కువ కోడింగ్ ఉంటే how to break the logical line, 2 or more lines గా మనం ఇలా బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు by using this character. which character? backslash character యూస్ చేసి 2 లైన్స్ ని మనం జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ అనే సింగిల్ లైన్. మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక సింగిల్ లైన్ లో రాయాలంటే మనం ఏం యూస్ చేస్తామంటే వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ సెమీకోలన్. We can write 2 separate statements into a single line by using a semicolon here. Here have print statement 1, print statement 2. And write about 2 statements. ఒక దాంట్లో రాయాలనుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, స్టేట్మెంట్ 1 సెమీకోలన్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ 2. ఒక సింగిల్ లైన్ లో రాయాలంటే మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆన్ ఏ సింగిల్ లైన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ input and output functions. In every programming language we have input and output statements. Here in this input output statements, how to widely used for standard input and output operations. Here Python output statement. First one, output statement. What's the output statement here? Python output using print function. Means Python output statement means by using the print function here. Python provides the built-in functions which is available in the Python prompt here. Python provides the built-in functions. Built-in functions means already predefined words మనం built-in functions అంటామమ్మా. ఇక్కడ output function ఒకటి, input function only. Here output function means print function by using here print function here. In this we use the print function to output data to the standard output device screen. In this screen you are using the print function. For example, here you take print. మనకి C language లో
printf అని రాస్తాము. కానీ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హౌ టు రైట్ ప్రింట్. దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ అవుట్పుట్ టు ద స్క్రీన్. మనం ఏదైతే స్టేట్మెంట్ మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ స్టేట్మెంట్ ని ప్రింట్ లో రాస్తుంది. దిస్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్. Here this sentence is output to the screen. Means we got here this statement is output to the state. This is output here. Here a equal to 5. Another example is a equal to 5. Here the value of a is value a అంటాము ఇక్కడ మనకి 5. Value a is 5. Okay na? Next this is the actual syntax. Print function ki actual syntax ఏముంటుందంటే ఇక్కడ here the print asterisk objects comma here the actual syntax of the print function is print of asterisk objects comma sep sep equal to single quotes comma and equal to /n comma file equal to sys.std out flush equal to false. This is the actual syntax of the print function. Here objects is the values to be printed. Values మనం ఏమైనా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే objects యూస్ చేస్తాము. అంటే మీన్స్ asterisk means here number of objects you have to print here. Next number of values to be printed here. Next here sep operator means it is used between the values మధ్యలో మనం sep operator అనేది మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. Next it defaults into a space characters. Here after all values are printed, here end is printed. Next here the file it is a object where the values are printed. Its default value sys.std out. Next flush equal to false. Here for example to take here print 1 comma 2 comma 3 comma 4. Here output ఏం వస్తుంది మనకి ఇక్కడ 1 2 3 4 కదా మనం ఇచ్చినది. హౌ టు సపరేట్ చేసాం వాల్యూస్ మధ్య మనం ఏం చేసాం నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ సపరేట్ చేసాం 1 2 3 4. హియర్ నెక్స్ట్ ప్రింట్ 1 2 3 4 హౌ టు సపరేట్ ఈ వాల్యూస్ మనం ఎలా సపరేట్ చేయాలి బై యూజింగ్ ద సపరేట్ ఆపరేటర్. మీన్స్ స్టార్ ఇచ్చాం. ఏమి ఇచ్చాం ఇక్కడ స్టార్. ఎస్సిపి ఆపరేటర్. ఎస్సిపి అంటే సపరేట్ ఆపరేటర్. అంటే ఈ వాల్యూస్ ని ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం సపరేట్ చేయడానికి మనం ఏదైనా ఆపరేటర్ మన ఇష్టం అనమాట. ఇక్కడ ఇచ్చేటప్పుడు మనకి సింగిల్ కోట్స్ లో ఇచ్చుకోవాలమ్మా. సింగిల్ కోట్స్ లో ఇస్తే ఇక్కడ ఆస్ట్రిక్ ఇచ్చాను. ఆస్ట్రిక్ ఇస్తే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే 1 స్టార్ 2 స్టార్ 3 స్టార్ 4. నెక్స్ట్ ప్రింట్. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. హియర్ నేను ఇది సెప్ ఈక్వల్ టు యాష్ అని ఇచ్చాను. అంటే సపరేట్ చేయడానికి దేంతో ఎండ్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే అండ్ సింబల్ తో ఎండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏ సింబల్ తో ఎండ్ చేసుకుంటున్నాను? అండ్ సింబల్ మీన్స్ అండ్ సింబల్ తో ఎండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. 1/2/3/4 means and. Okay na? This is the next. This is the output function. Next output formatting. Output formatting means in this output formatting we are using the str.format method. ఒక ఫార్మాట్ మెథడ్ ని మనం యూస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం. నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x equal to 5 y equal to 10. Here the value of x is value ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 5 వస్తుంది. y వచ్చి 10 వస్తుంది. ఒక ఫార్మాట్ లో మనం ప్రింట్ చేయాలి అంటే string dot format. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ x is and వాల్యూ ఆఫ్ y is. ఇది ఫార్మాట్. వాల్యూ ఆఫ్ ఈ ఫార్మాట్ లో మనం ప్రింట్ చేయాలంటే x y వాల్యూ str.format ఈ మెథడ్ యూస్ చేస్తామమ్మా. Here the value of x is 5 and y is 10 అంటే 2 values మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. Here these 2 curly braces are used as the placeholders. We can specify this order by using numbers. అంటే numbers యూస్ చేసి మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. Next another example you take here print I like 0 and I like and 1. Here we have to format x place లో 0 ప్లేస్ ఏం రాస్తాను? ఇక్కడ నేను బ్రెడ్ రాశాను. 1 ప్లేస్ ఏం రాసాము? బటర్ రాసాము. మీన్స్ I like bread and butter. Means 0 take bread, 1 value take butter. Here I like 1 and 0 means 1 I take bread and 0
take butter. First I like ఏమొస్తుంది ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ తీసుకుంటుంది 0 వాల్యూ తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ butter and bread. This is the format method. Next function is Python input. Here these programs were static. The value of variables are defined as the source code. Input function, we are using to take input from the user నుంచి మన input ని మనం తీసుకుంటామా. For example, this is the syntax for the input of prompt. Example, num. We take num. Is there any num variable equal to input of enter a number, and how to enter that number? I gave 10 here. 10 here. Num equal to got 10. Next, here we can see the entered value 10 is a string. It's not a number. Value 10 is a string but not a number. Means here string అని ఎలా తెలుస్తుందంటే మనం ఇక్కడ సింగిల్ కోట్స్ పెట్టామమ్మా. సింగిల్ కోట్స్, డబుల్ కోట్స్, ట్రిపుల్ కోట్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. స్ట్రింగ్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే పైథాన్ లో సింగిల్ కోట్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, డబుల్ కోట్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, ట్రిపుల్ కోట్స్ కూడా మనం ఇక్కడ పైథాన్ లో స్ట్రింగ్స్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ here we can see that the entered value 10 is a string, not a number. How to convert this number? We can use int or float. Functions ni మనం కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి. Here we give int 10 means 10, float 10, 10.0 like that. Next, the same operation can be performed by using eval function. Eval function means evaluate. Can evaluate expressions also. Here for example we take int 2 plus 3 means ఇక్కడ string గా తీసుకుంటుంది కదమ్మా. That's why it is a wrong. It is a error. We got the error. Here eval of 2 plus 3 and means eval means evaluate. It can evaluate expressions ని evaluate చేయాలి అంటే మనకి eval function అనేది యూస్ చేస్తాం. ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. The same operation can be performed by using the eval function. It can evaluate even expressions. It is provided the input is a string. Means eval of 2 plus 3 means we got 5. Next topic is the indentation. Here in this indentation, Python uses the white spaces. Means uses spaces and tabs also. How to define program blocks అంటే మనకి చూడండి C లో C++ జావాలో మనం ఈ బ్రేస్ యూస్ చేస్తామమ్మా. కానీ మనకి అంటే క్లాస్ రాయడానికైనా ఫంక్షన్స్ రాయడానికైనా మనం కంపల్సరీగా బ్లాక్స్ యూస్ చేస్తాము. ఈ బ్రేస్ అనేవి యూస్ చేస్తాము. కానీ ఇన్ దిస్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఇండెంటేషన్. మీన్స్ వైట్ స్పేసెస్. ది నెంబర్ ఆఫ్ వైట్ స్పేసెస్. ఇండెంటేషన్ ఇస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ అంటే మనకు ఫిక్స్ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ స్పేస్ ఇవ్వడానికి. బట్ ఒక ఆ బ్లాక్లోనే రాయాలి స్టేట్మెంట్స్ అన్ని. మనం C++ జావాలో మనకి బ్రేసెస్లోనే రాస్తాం కదా. ఇఫ్ బ్లాక్, ఇఫ్ ఎల్స్ బ్లాక్, ఆ బ్లాక్లోనే స్టేట్మెంట్స్ ఎలా రాస్తామో అలాగే అంటే బ్లాక్స్ మీన్స్ ఇయర్ బ్రేసెస్ యూస్ చేసి రాస్తాము. ఆ బ్లాక్స్ని ఇండికేట్ చేయాలంటే బ్రేసెస్ ఎలా యూస్ చేస్తామో. కానీ ఇక్కడ ఇన్ పైథాన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఇండెంటేషన్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద వైట్ స్పేసెస్ ఆర్ ట్యాబ్స్. వైట్ స్పేస్ అండ్ ట్యాబ్స్ అంటే ఆ బ్లాక్లోనే ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ నేను చూడమ్మా. This is the example for indentation. Here x equal to 1 if x greater than 0. If x greater than 0 అంటే if కిందే మనం రాసాం ప్రింట్ రాసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే అవుట్పుట్ ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎర్రర్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇండెంటెడ్ బ్లాక్ అని వస్తుంది. ఓకేనా. ఈజ్ ఎర్రర్. ఇండెంటేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనకి కంపల్సరీగా ఇఫ్ సింగిల్ స్పేస్ ఇండెంటేషన్. ఇట్ ఈస్ ఏ సింగిల్ స్పేస్ అంటే స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఇఫ్ కింద అంటే మనకి రూల్స్ ఏమి అంటే 2 స్పేస్ 3 స్పేస్ అన్న రూల్స్ ఏమి లేవో కంపల్సరీగా స్పేస్ అనేది ఇవ్వాలి. మనం ఇక్కడ బ్రేస్ ఇస్తాం కదా అలా ఇక్కడ ఈ బ్రేస్ ఇవ్వకుండా ఇఫ్ కింద రాయకుండా హియర్ వి గాట్ ద ఇఫ్ కింద రాయకుండా కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చి ప్రింట్ అలా రాయాలి. ఓకేనా. మన 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యాయి కదమ్మా. దిస్ ద అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ అ సింగిల్ ట్యాబ్. దిస్ ఇస్
సింగిల్ ట్యాబ్ ఇండెంటేషన్, సింగిల్ ట్యాబ్. ఇక్కడేమో సింగిల్ స్పేస్, ఇక్కడ సింగిల్ ట్యాబ్. ట్యాబ్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, స్పేసెస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. హియర్ నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్, సింగిల్ స్పేస్ ప్లస్ సింగిల్ ట్యాబ్ రెండు కలిపి కూడా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు. అంటే స్పేస్ అనేది ఎంత ఇచ్చుకోవచ్చు, కానీ స్పేస్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఇవ్వాలమ్మా. ఇక్కడ ఇఫ్ కింద స్పేస్ అనేది కంపల్సరీగా ఇచ్చిన తర్వాతే మన స్టేట్మెంట్ అనేది బిగిన్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద రూల్ హియర్ ఫర్ ఇండెంటేషన్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మా అందరికి అర్థమైంది ఇంతవరకు? హలో 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 మా అందరికి అర్థమైందా? హలో అర్థమైందమ్మా అందరికి? హలో అర్థమైంది మ్యామ్. Are you listening? Yes ma'am. హలో అర్థమైంది కమ్మా అందరికి? Yes, madam. ఇంకమ్మా నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఐ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. అటెండెన్స్ నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను. ఒక నిమిషం.